बेटा गुड मॉर्निंग। सो वैट ते स्पैसिफिक टैक्स तो बाद अपना नैक्सट है डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट टैक्सिस। डायरैक्ट टैक्सिस वो टैक्सिस जिहड़े कि एक इंडिविजुअल दी इनकम दे उत्ते लगदे ने ते जिहदे उत्ते लगदे ने ओहो ही उन्हां नूं पे आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक इंडिविजुअल दी इनकम दे उत्ते लगदा है ते ओहो ही उहदे बर्डन नूं बेयर करता है। इस टैक्स दे विच इंपैक्ट मतलब प्रभाव इंसीडेंस जो इनू पे करता है आर ऑन द सेम इंडिविजुअल। एग्जाम्पल्स ने डायरैक्ट टैक्स दियाँ इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, वैल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी एटसैट्रा। इस तो बाद बच्चे कोई भी तुसी डेफिनेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर है मैरिट्स ऑफ डायरैक्ट टैक्स। फस्ट मैरिट है प्रोग्रैसिव का मतलब है जिमें जिमें इनकम वधूगी उवें उवें टैक्स भी ਵਧਣਗੇ। इट मीनस ये टैक्सिस ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ प्रिंसीपल ऑफ इक्विटी ਨੂੰ फॉलो करते हैं। मतलब रिच ਦੇ ਉੱਤੇ ज़्यादा टैक्स ਤੇ ਪੂਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ टैक्स। सो ये टैक्सिस डिस्पैरिटी ऑफ इनकम ਨੂੰ ख़त्म करते हैं। नैक्सट है अपने को इकोनॉमी। इन्हां टैक्स की कलैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। टैक्स पेयर खुद ਜਿਹੜਾ ਇਹ टैक्सिस ने गवर्नमेंट ਨੂੰ डिपॉजिट करवाते हैं। नैक्सट है सर्टेनटी। ये टैक्सिस प्रिंसीपल ऑफ सर्टेनटी के उत्ते बेस्ड ने। टैक्स पेयर नूं पता हुंदा है कि उन्हें कितना टैक्स किसनूं ते किन्ने किवें ते कदों पे करना है। इवन गवर्नमेंट नूं भी यह सर्टेन हुंदा है कि उसनूं टैक्सिस के थ्रू कितना पैसा आना है। नैक्सट है इलास्टिक का मतलब बदलाव। ये टैक्सिस ने जोड़े इलास्टिक नेचर के होंगे ने। सरकार अपना रेवेन्यू है जोड़ा वो जिमें ही उन्होंने ज़रूरत होगी वो रेट ऑफ टैक्सिस नूं घटा वधा के अपने रेवेन्यू नूं इनक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल 1938-39 दे विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 करोड़ रुपया इनकम टैक्स ते कॉरपोरेशन टैक्सिस चों मिलिया सी। बट नाउ हुण गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत वध गया है, इस करके सरकार नूं आपदा रेवेन्यू है जिहड़ा थ्रू टैक्स वो भी वधाउणा पैंदा है। सो इन 2015-16 इनकम टैक्स तो सरकार नूं 3.21 लाख करोड़ की इनकम है हुई सी ते कॉरपोरेशन टैक्स तो 4.71 लाख करोड़ दी। नैक्सट प्रोडक्टिव। ये टैक्सिस डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोडक्टिविटी दे उत्ते जिहड़े ने डिपेंडेंट ने। इवन इफ गवर्नमेंट है जिहड़ी वो कुछ एक टैक्सिस लगाउंदी है उन्होंने लॉट ऑफ रेवेन्यू मिलता है। मीनस इंडियन गवर्नमेंट है जिहड़ी उसनूं 7.82 लाख करोड़ रुपया सिर्फ तो सिर्फ डायरैक्ट टैक्सिस तो मिलिया सी। बाकी अदर टाइप ऑफ टैक्सिस भी हैगे ने जिन्हां तो उसनूं पैसा मिलता है। सिंपल ये टैक्सिस सिंपल ने। टू कॉम्प्रीहेंड दैम इन्हां दी डिटेल बनानी कोई खास मुश्किल नहीं है। जिहड़े इन्हां दे रिलेटिड लॉज ने वो भी बहुत ईजी ने। सो इन्हां नूं असैस करना कोई खास मुश्किल नहीं होता। दैन कन्वीनियंस। ये टैक्सिस प्रिंसीपल ऑफ कन्वीनियंस दे उत्ते बेस्ड होंदे हन। कन्वीनियंस मतलब आसानी। इन्हां टैक्सिस नूं पे करन लग्गियां जिहड़ा है लोकां नूं बहुत कन्वीनियंस होंदी है। फॉर इंस्टेंस इनकम टैक्स है जिहड़ा वो सैलरीड लोकां दे उत्ते ही लगता है जदों इन्हां लोकां नूं सैलरी मिलती है। इहदा मतलब ये नहीं होगा कि जे सैलरी मिलूगी तो टैक्स होगा, जे सैलरी नहीं होगी टैक्स नहीं होगा। गवर्नमेंट इवन उन्हां नूं इन्हां टैक्सिस नूं इंस्टॉलमेंट दे विच भी भरन दी फैसिलिटी प्रोवाइड करदियां ने। पब्लिक स्पिरिट का मतलब है लोकां नूं इहदा इस टैक्स का बर्डन बीयर करना पैंदा है डायरैक्टली। सो सारे टैक्स पेयर गवर्नमेंट दी जिहड़ी पैसा आउंदा है या सरकार कित्थे पैसा खर्च करदी है उहदी सारे डिसीजनस दे विच आपदा की करदे हन इंटरस्ट दिखाउंदे ने। फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ग्लैडस्टोन ने कहा सी इफ़ यू हैड ओनली डायरैक्ट टैक्सिस यू वुड हैव इकोनॉमिकल गवर्नमेंट कि जे तुहाडे कोल सिर्फ तो सिर्फ डायरैक्ट टैक्सिस होणगे तां तुहाडी जिहड़ी गवर्नमेंट है बहुत सोच समझ के खर्चे करूगी। नैक्सट है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अंडर डिवैल्ड कंट्रीज जिथे बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी ऑफ इनकम पाई जाती है उत्थे इनकम टैक्स
ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ। ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਹੈ, ਫਸਟ ਹੈ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਟ ਆਫ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਵੇਜ਼ਨ, ਚੋਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਵੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ। ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਅਦਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਬੀ ਪੇਡ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਥੀਸ ਟੈਕਸਿਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਨਇਕਨੋਮਿਕਲ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ। ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰੇਟ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਐਡਵਰਸਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਦ ਸਰਕਲ ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਔਨ। ਫਿਰ ਹੈ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਫੋਰਨ ਕੈਪੀਟਲ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਅਨਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੋਰਨਰ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਫੋਰਨ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਿੰਡਰ ਹੋਊਗੀ, ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਡਵਰਸਲੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੋਰਸ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਸ। ਮੇਜਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਡਨ ਆਫ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਵੈਲਥ, ਬਟ ਆਫਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਵੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਇਨਕਮ ਅਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰੀ ਲੋਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਨੀਟਰੀ ਬਰਡਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਰੋ ਬੇਸ। ਬਹੁਤ ਸਮੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਬਸ ਟੇਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਥੀਸ ਟੈਕਸਿਸ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪੈਕੂਲਰ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ।